हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। શ્લોક નંબર 1 અને 4. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। હરિઓમ એવરીવન. સો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે પ્રકૃતિ પુરુષ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાન અને જ્ઞેય મારે જાણવું છે આ શું છે. સો ભગવાને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ સમજાવ્યા અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય પણ. ક્ષેત્ર એવરીથિંગ અધર દેન આત્મા, એવરી ઇઝ ક્ષેત્ર. ક્ષેત્રજ્ઞ એને જોનારો, અને ભગવાને કહ્યું કે બધાના હૃદયમાં હું એક જ છું જોનારો. ઇન અધર વર્ડ્સ બ્રહ્મન પરમાત્મા એક જ આપણા બધાની થ્રુ મેનિફેસ્ટ થાય છે. અને પછી જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ, જ્ઞાન ભગવાને બે રીતે સમજાવ્યું. જ્ઞાન એક તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે, અમાનિત્વમ અદંભિત્વથી જે 5 કે 6 શ્લોક છે. અને પછી ભગવાને સમજાવ્યું કે એનો પ્રભાવ જે આ ચોથા વર્ષમાં છે. તત્ક્ષેત્રમ યચ્ચ યાદૃક ચ યદ વિકારી યતઃ ચ. આપણે આ લાસ્ટ, આઈ હોપ કે તમે જે લોકો નતા એ લોકોએ લાસ્ટ થર્સડેનું સાંભળ્યું હોય, નહીં તો ધીસ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ those who were there or those who have heard it, you will appreciate કે આપણે ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ, યાદૃક ચ વોટ કાઇન્ડ, પછી સચય પ્રભાવ કે ભગવાનનો એટલે ક્ષેત્રજ્ઞનો પ્રભાવ એ જોયેલું. પણ યદ વિકારી યતઃ ચ એ નહોતું જોયું. એટલે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ હજુ ભગવાને નથી સમજાવ્યું. તો હવે ભગવાન પ્રકૃતિ અને પુરુષ શું છે એ સમજાવે છે. અને એને માટે આપણે નાઉ ચેન્ટ શ્લોક નંબર 20. प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. હવે ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચ એવ. એટલે બંને પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ એટલે શું, જે આગળ આપણે જોયું ફરીથી જોશું. પ્રકૃતિ મેટર, દરેક ટોટલ ક્ષેત્ર, અને પુરુષ ચૈતન્ય. પ્રકૃતિ અને પુરુષ ચ એવ વિદ્ધિ જાણ. અર્જુન એને તું જાણ વોટ અનાદિ ઉભવપી. બંને પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ અનાદિ છે. પ્રકૃતિ શું છે? ગો બેક તમારી ચોપડી બુકની અંદર, ગો બેક ટુ શ્લોકા નંબર 6. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાને કહ્યું છે પ્રકૃતિ શીખે છે વોટ મહાભૂતાની અહંકાર બુદ્ધિ અવ્યક્તમ એવ ચ.
ઇન્દ્રિયાણી દસૈકમ ચ પંચ ચે ઇન્દ્રિય ગોચરાહ. એટલે પ્રકૃતિ શું છે? ભગવાન કહે છે, ઇફ યુ સી પહેલી લાઈનની અંદર સેકન્ડ પાર્ટ, બુદ્ધિ અવ્યક્તમેવ ચ. અવ્યક્ત, અવ્યક્ત એટલે અનમેનિફેસ્ટ. અનમેનિફેસ્ટ જે હજુ બિલકુલ મેનિફેસ્ટ નથી થયું, વ્યક્ત નથી થયું. મીનિંગ માયા ઓર મારો ચાર્ટ, એક મિનિટ, લેટ મી ગેટ ઇટ. ચૈતન્ય વિથ માયા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ ઉપર વાસના, પણ ટોટલ સમષ્ટિ લેવલ ઉપર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ માયા. એટલે ચૈતન્યમાં વિકાર નથી, પણ વિથ માયા, ઈશ્વર શક્તિ, એને કહેવાય પ્રકૃતિ, ઈશ્વર શક્તિ, માયા, એ મેનિફેસ્ટ થાય તો પહેલા શું થાય? મહત તત્વ ઓર એનાથી બુદ્ધિનો જન્મ થાય. બુદ્ધિમાં પછી હે મને વિચાર આવ્યો હું છું, એટલે ભગવાન કહે છે પહેલા ઇફ યુ ગો ફ્રોમ બેક, અવ્યક્ત, અવ્યક્તમાંથી બુદ્ધિ, બુદ્ધિમાંથી અહંકાર, આઈ એમ, અને પછી પંચ મહાભૂત, એટલે સૂક્ષ્મ પંચ મહાભૂત, અને પછી ઇન્દ્રિયાણી, એ વિકૃતિ કહેવાય. પ્રકૃતિની વિકૃતિ આપણે જોયું છે ડિટેલમાં, જેમને યાદ હોય. વિકૃતિ એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, દસૈકમ, 1 મન, પંચ છે ઇન્દ્રિય ગોચરાહ. એટલે આખી વિકૃતિ, મિનિંગ આખું જગત જે આપણે એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ, એ આખી પ્રકૃતિ આજે 20મા શ્લોકમાં કહે છે, પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચ એવ વિદ્ધિ અનાદિ ઉભવપી. એટલે આજે અપર પ્રકૃતિ છે માયા, ભગવાન કહે છે એને પણ તું અનાદિમાન. ઇન અધર વર્ડ્સ, આખું જગત મેનિફેસ્ટ થયું એ પહેલા પ્રકૃતિ હતી, ઇન અધર માયા હતી. બીકોઝ જેમ રાત્રે આપણે સુઈ જઈએ અને વી ફર્ગેટ કે હું વેકર છું, મીનિંગ વોટ? મારી બુદ્ધિ ઉપર એક જાતનું આવરણ આવી જાય, જેથી હું કોણ છું એ હું ભૂલી જાઉં. એને કહેવાય અવિદ્યા એટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ. રિમેમ્બર, ટોટલ માયા એટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અવિદ્યા. અવિદ્યા મીનિંગ આઈ ફર્ગેટ હુ આઈ એમ. પછી મારું મન જ સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટ કરે. હવે એ આખું સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટ કરે એ પહેલા આવરણ હતું જ અવિદ્યા હતી, બીકોઝ અવિદ્યામાંથી જ આખું પ્રોજેક્ટ થયું. એટલે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ સ્વપ્ન અવસ્થા, અવિદ્યા ઇઝ કોલ્ડ અનાદિ, બિગિનિંગલેસ. એની પહેલા હતી, બિફોર ધ બર્થ ઓફ ધ એન્ટાયર ડ્રીમ. સિમિલરલી ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ, ઈશ્વર વિથ માયા, જગત આવે એ પહેલા, અને પુરુષ એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ ચ એવ વિદ્ધિ અનાદિ, એ બંને અનાદિ છે. અને કઈ રીતે કે છે? વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ એવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. એ જ પ્રકૃતિ, મિનિંગ માયામાંથી બધા વિકાર અને ગુણ. વિકાર એટલે આપણે જોયું અહીંયા 6થા શ્લોકમાં, અવ્યક્ત માંથી આ જે બુદ્ધિ, અહંકાર, મહાભૂત અને બધી ઇન્દ્રિય, મન, એ આખું ઉત્પન્ન થાય. એ બધા વિકાર છે તે એ પ્રકૃતિમાંથી, મિનિંગ માયામાંથી એનો જન્મ થયો છે, માયામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. પછી કે છે વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ એવ. સી વોટ ભગવાન ઇઝ ડુઈંગ, જે એમણે 4થા શ્લોકમાં કહ્યું હતું, પછી 6થા શ્લોકમાં હવે એના પર પણ વધારે એક્સપાન્ડ કરે છે કે આખું જગત આવ્યું કેવી રીતે. પછી કે છે વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ એવ. હવે ગુણાંશ્ચ એવ, અગેન ગો બેક ટુ 7મો શ્લોક, રાઈટ? 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, ચેતના, ધૃતિ, એતત ક્ષેત્રમ સમાસેન. એ બધા એના ગુણ છે. કારણ કે આપણને સુખ થાય, દુઃખ થાય, દ્વેષ થાય, વિકારના ગુણ. તો ભગવાન કહે છે વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ એવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. આ બધું માયામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે પહેલા મેટર, ક્ષેત્ર, અને પછી એના ગુણ, ક્વોલિટી ઓફ ધ ક્ષેત્ર. All these has come from Maya alone. અને કહે છે તું માયા અને ક્ષેત્રજ્ઞ or Brahman ને know that to be before the manifestation. Meaning જગત ઉત્પન્ન થયું પહેલા it is called અનાદિ. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચ એવ વિદ્ધિ અનાદિ ઉભવપી.
વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ એવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. હવે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, કન્ટિન્યુ આજના. कार्यकारणकर्तृत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. સો ભગવાન પહેલા આગલા શ્લોકમાં કહે છે પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ બંનેને તું અનાદિ જાણ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? પુરુષ અને પ્રકૃતિ ટુગેધર મીનિંગ ઈશ્વર. ઈશ્વરની માયા ઇઝ પ્રકૃતિ અને એ બંને વિકાર અને ગુણ. હવે એ કેવી રીતે આવ્યું? ભગવાન કહે છે કાર્ય કારણ કર્તૃત્વ હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્યતે. પ્રકૃતિ જ એનું ઉત્પાદનનું કારણ છે, હેતુ છે. પ્રકૃતિ મીનિંગ અગેન્સ્ટ માયા, ઈશ્વરની શક્તિ. જેમ મારી શક્તિથી હું સ્વપ્નને ઉત્પન્ન કરું છું, આઈ એમ ધ ક્રિએટર ઓફ ધ સ્વપ્ન. રિમેમ્બર, સ્વપ્નની અંદર પણ પ્રકૃતિ આખી જ છે. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી, લોકોની ઇન્દ્રિય, લોકોને જે બધા અનુભવો થાય દુનિયા, એ આખું જગત હું જ ક્રિએટ કરું છું અને એ મારી અવિદ્યામાંથી. એવી રીતે ઈશ્વર એની માયાથી, ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ ઉચ્યતે, એનો હેતુ છે કારણ. પ્રકૃતિ શું? કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે. કાર્ય એટલે હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ, મારું શરીર, તમારું શરીર, દરેકનું શરીર, એને કાર્ય કહેવાય. અને કારણ કોને કહેવાય? આને કારણ શરીર પણ કહેવાય, વાસના પણ કહેવાય, અવિદ્યા પણ કહેવાય. રિમેમ્બર, કારણ મીનિંગ કોઈ પણ વસ્તુનું કારણ, કારણનું કાર્ય, કાર્ય ઇઝ અંતઃકરણ અને પછી શરીર. એટલે ભગવાન કહે છે કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ. એટલે આ આખું કાર્ય કારણ મીનિંગ VMI, મારું શરીર, મન, બુદ્ધિ મીનિંગ અંતઃકરણ, એનું કારણ છે વાસના ઓર અવિદ્યા. અને ટોટલ આખા જગત મીનિંગ હું, તમે, સમષ્ટિ લોકો, એ બધા જીવ એઝ વેલ એઝ નિર્જીવ વસ્તુ, ચર અને અચર, ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ ઉચ્ચતે. એ બધું માયામાંથી જ આવ્યું છે. એટલે આ શ્લોક અને નેક્સ્ટ શ્લોક બ્રિંગ્સ એવરીથિંગ ટુગેધર. નહીં તો આપણને થાય કે અચ્છા હું તો છું, પણ આ હું ચૈતન્ય કેવી રીતે છું? જગત ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાન કહે છે જગત મારામાંથી જ આવ્યું છે. હું જ ચૈતન્ય, મારી માયા સાથે હું ઈશ્વર કહેવાઉં. અને એમાંથી માયામાંથી જ, માયા મિનિંગ પ્રકૃતિમાંથી આખા જગત મિનિંગ મેટર, ઇનર્ટ જગતનો જગત ઉત્પન્ન થયું છે. અને એની અંદર હું જ ચૈતન્ય તરીકે, ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે દરેકની અંદર રહ્યો છું. જેથી આ ઇનર્ટ શરીર પણ ચેતન એટલે જીવ તરીકે we are functioning as live individuals. હવે ભગવાન પ્રકૃતિ તો સમજાવી, પણ પુરુષ નથી સમજાવ્યું. એટલે હવે ક્ષેત્રજ્ઞ ડિટેલમાં સમજાવે છે. પ્લીઝ પે અટેન્શન, વેરી વેરી બ્યુટીફુલ. આ 21માની બીજી લાઈન અને 22મો. યાચના 22મો શ્લોક પણ કર ને પછી આઈ વિલ એક્સપ્લેન, બીકોઝ પ્રકૃતિ અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે પુરુષ ભગવાન સમજાવે છે. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु सदसत्यो निजन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो
દૈત્યોની જન્મસુ. ગો બેક ટુ શ્લોક નંબર 21 અને બીજી લાઈન છે પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વે હેતુ ઉચ્યતે. હેતુ હવેનું કારણ શું છે? આપણને બધાને સુખ અને દુઃખ થાય છે, રાઈટ? સુખ દુઃખ મોહ માયા, ઓલ ધીસ ફિલિંગ્સ ધેટ યુ એન્ડ આઈ હેવ, આપણને જે લાગણીઓ બધી જુદી જુદી ઉત્પન્ન થાય છે, પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વે, એ જ પુરુષ મિનિંગ ચૈતન્ય દરેક શરીરમાં, જે ઉપર લખ્યું છે કાર્ય કારણ, કાર્ય એટલે શરીર, કારણ ધ કોઝ ઓફ ઇટ, એ આપણે અનુભવીએ છીએ. શા માટે? પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વે. તો બ્રહ્મન ડઝન્ટ ટેક પાર્ટ ઇન એનીથિંગ, પણ એનું કારણ બ્રહ્મન છે, કોઝ, બીકોઝ બ્રહ્મન આપણને ચૈતન્ય આપે છે, અને એકવાર ચૈતન્ય થાય પછી શું થાય? સુખ દુઃખના ભોક્તૃત્વ. એ મેં આ કર્યું અને હું અનુભવું છું, એને લીધે આપણને સુખ અને દુઃખ થાય છે. અને એનું એક્સપાન્શન નેક્સ્ટ શ્લોકમાં છે કે કઈ રીતે થાય છે. એ પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન. પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ, પ્રકૃતિ, રિમેમ્બર, પ્રકૃતિનું કાર્ય એટલે મારું શરીર માથાથી પગ સુધી ઇઝ કાર્ય, શરીર, પ્રકૃતિ, મેટર. પ્રકૃતિ, પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ, પ્રકૃતિની અંદર સ્થ એટલે રહેલો પુરુષ. સમથિંગ લાઈક આપણે, આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કેટલા લોકો ધર્મશાળામાં રહ્યા છે, ઓર વર્ષો પહેલા જ્યારે ગીઝર નહોતું, રાઈટ? તમે માથેરાન મહાબળેશ્વર જાઓ તો સવારે ગરમ પાણી ડોલમાં આપી જાય. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 60s and 70s, બિફોર ગરમ પાણી રૂમમાં આવે. તો બહાર ગરમ પાણી આપી જાય, અને ઘણી વાર વેકેશન પર તમે 9 વાગે ઉઠો તો સૂર્ય પણ ઉગી ગયો હોય, તો એ ગરમ પાણીની બાલદી પેલો બહાર મૂકી જાય, તો સૂર્યનું રિફ્લેક્શન એ ડોલના પાણીમાં પડે. એને શું કહેવાય? પાણીસ્થ ઇઝ સૂર્ય. પાણીની અંદર સૂર્ય દેખાય. જો સૂર્ય આકાશમાં છે પણ આપણને દેખાય પાણીની અંદર, એને કહેવાય ડોલસ્થ. એવી રીતે શરીરસ્થ પ્રકૃતિસ્થ ઇઝ પુરુષ. એ કે છે દરેકની અંદર, રિમેમ્બર, ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન. પ્રકૃતિની અંદર રહીને પ્રકૃતિના જાન ગુણાન મિનિંગ ગુણ, સુખ દુઃખ મોહ એટસેટ્રા, એ જ ભોગવી રહ્યો છે, ભોક્તા તરીકે એ ભોગવી રહ્યો છે. એટલે સી, આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં છે એના ઉપર છે. ડોલ, મેં કહ્યું, પાણીની દ્રષ્ટિ હોય તો તમને રિફ્લેક્ટેડ સન દેખાય, પણ આકાશ તરફ દ્રષ્ટિ હોય તો સૂર્ય ભગવાન દેખાય કે નહીં? નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, મારી દ્રષ્ટિ જગત પર હોય વર્સિસ આત્મામાં, રાઈટ? સી, એઝ લોંગ એઝ નીચે હોય તો આઈ સી ધ રિફ્લેક્ટેડ સન, બટ વેન આઈ લુક અપ ઇન ધ સ્કાય, વોટ ડુ આઈ સી? I see nothing but Surya Narayan. Right? So Prakriti Purushasth he bhunkte Prakriti Jan Gunan. બીજી રીતે જુઓ. રિમેમ્બર, પ્રકૃતિ અને પુરુષ, એક ડોલ કે ઘડાની અંદર પાણીનું રિફ્લેક્શન. હવે પ્રકૃતિ અને પુરુષ, પ્રકૃતિ ઇઝ મેટર, પુરુષ ઇઝ ચૈતન્ય. ધારો કે એક આયર્ન બોલ હોય, રાઈટ? લોડાનો બોલ, અને એને તમે અગ્નિમાં નાખો, એકદમ સળગતો અગ્નિ. આયર્ન બોલ તમે નાખો એ પહેલા એને ટચ કરો તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટુ યોર ટચ, રાઈટ? ઠંડો હોય અને રાઉન્ડ છે. એ બોલને આપણે એકદમ ગરમ ભઠ્ઠીમાં નાખો અને બહાર કાઢો. નાઉ વોટ ડુ યુ સી? જે આયર્ન બોલ કાળો હતો, લાલ ધગધગતો લાગે, રાઈટ? ઇન અધર વર્ડ્સ, જે ઠંડો આયર્ન બોલ છે એ અગ્નિ લાગે, અને અગ્નિ જેને આકાર નથી એ આપણને ગોળ લાગે. આર યુ વિથ મી? અગ્નિ નિરાકાર છે, જસ્ટ ફ્લેમ્સ, પણ નાવ અગ્નિ ગોળ લાગે, અને આયર્ન બોલ વિચ ઇઝ બાય નેચર ઇઝ કોલ્ડ ટુ ટચ એપિયર્સ લાલ અને હોટ.
meaning what? અગ્નિની પ્રોપર્ટી આયન બોલ જોડે અને આયનની પ્રોપર્ટી અગ્નિ જોડે તાદાત્મ્ય થઈ ગઈ. એક બીજાને પોતે સમજી બેસે. ઇન અધર વર્ડ્સ, અગ્નિને એવું થાય છે હું રાઉન્ડ છું, બોલને થાય કે હું ગરમ છું. ઇન અધર વર્ડ્સ, એકબીજાની જે વિરુદ્ધ પ્રોપર્ટી, those who are just a little deviation, those who are taking Mandukya, right? Last time also we did વિરુદ્ધ વર્તન. એટલે એકબીજાની પ્રોપર્ટી, એકબીજાના ગુણ લઈ લે અને આ ઇનર્ટ શરીર જે જડ છે, જેમ iron ball is cold to touch but it appears hot and round. Similarly, આ શરીર જે માથાથી પગ સુધી by itself is made up of carbon, phosphorus, matter, પાણી, એ ચેતન છે. શા માટે? Because ચેતન is from everywhere. It is all pervading, right? ભગવાને કહ્યું છે 11મા ચેપ્ટરમાં, all pervading, સર્વવ્યાપી. એ સર્વવ્યાપી ચેતન આ શરીરમાં પણ છે. એટલે આ ઇનર્ટ પ્રકૃતિ becomes conscious. પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ. એ કઈ રીતે? મન અને બુદ્ધિ ઇનર્ટ છે, ચૈતન્ય એ સૂક્ષ્મ શરીર, રિમેમ્બર આ સૂક્ષ્મ છે, આ સ્થૂળ છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં એનું રિફ્લેક્શન, એઝ ઇફ, નોટ એકચ્યુઅલી રિફ્લેક્શન, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કન્ડિશન બાય માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. જેમ આકાશ બધે છે પણ મારા આ રૂમમાં ઓફિસ સ્પેસ કહેવાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કન્ડિશન બાય ધ વોલ્સ, બટ રિયલી આકાશ તો બધે જ છે. એવી રીતે ચૈતન્ય બધે જ છે બટ કન્ડિશન બાય માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. ધ શરીર ઓલ્સો બીકમ્સ કોન્શિયસ. મન અને બુદ્ધિ પણ કોન્શિયસ થઈ જાય. અને પછી આ પ્રકૃતિસ્થ એટલે શું થાય? જેવું ચૈતન્ય રિફ્લેક્ટ થાય, બોડી પરસીવ્સ ધ વર્લ્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, રાઈટ? એટલે શું થાય? આઈ એમ એ પરસીવર, હું અનુભવી છું, હું જોઉં છું. મન feels the world of emotions, લાગણીઓ. What? I am the feeler of emotions. I am the thinker of thought. એટલે પરસીવર ફીલરનો જન્મ થાય. એને શું કહે? પ્રકૃતિસ્થ પુરુષ. આ પુરુષ ચૈતન્ય પ્રકૃતિસ્થ, માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ ઇઝ પ્રકૃતિ, મેટર, એની અંદર રિફ્લેક્ટ. રિમેમ્બર, ડોલની અંદર પાણીમાં રિફ્લેક્ટ થાય સૂર્ય. એ સૂર્ય ઇઝ નોન સેપરેટ ફ્રોમ ધ સૂર્ય ઇન ધ સ્કાય. This is only reflection. Real sun is up there. Similarly, Brahman, Chaitanya, Paramatma is one. But reflected in all the Prakriti, each one of us. Prakrutistha manifests as what? Perceiver, feeler, thinker. એટલે હું, I am alive, I am conscious. That I take myself to be conscious. એટલે શું? હું આ શરીર head to toe conscious છું. પણ માણસ જ્યારે મરી જાય ત્યારે હેડ ટુ ટો કોન્શિયસનેસ મેનિફેસ્ટ થાય છે. રિમેમ્બર, જેવું રિફ્લેક્શન જતું રહે, રાઈટ? તમે ડોલ અંદર લઈ આવો, ડોલની અંદર રિફ્લેક્શન છે, રૂમમાં લઈ આવો તો. મીનિંગ ચૈતન્ય વેન રિફ્લેક્ટિંગ થ્રુ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રકૃતિ પુરુષસ્થ. હિ ભૂંગતે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન. જ્યાં સુધી એ છે એટલે તાદાત્મ્ય થઈ ગયું છે. ઇનર્ટ શરીર બીકમ્સ કોન્શિયસ. પ્રકૃતિસ્થ પુરુષ હિ ભૂંગતે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન. એટલે પ્રકૃતિથી જન્મેલા ગુણ અને ધર્મ, મારા એક્સપિરિયન્સીસ, કોઈને વર્લ્ડ ઓફ ઓઈટી, ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ અને થોટ જોડે હું ઇન્ટરેક્ટ કરું અને મને અનુભવ થાય. અને દરેકને અનુભવ શું થાય? હું સુખ અને દુઃખના અનુભવ થાય. રિમેમ્બર, સુખ અને દુઃખ મન બધાનું અનુભવે, પણ સુખી કે દુઃખી, that depends on an individual. Please understand. એક જ વસ્તુ, બે ભાઈ લેન્ડ માટે લડતા હોય, રાઈટ? એકને મળે એ સુખી થાય, બીજાને મળે દુઃખી થાય. See, સુખ અને દુઃખ is totally at an individual level. સુખી થવું કે દુઃખી થવું, that is up to us. Circumstances બધાને આવે. એટલે ભગવાન શું કહે છે? પુરુષ પ્રકૃતિ ભુંક્તે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન કારણમ ગુણ સંગસ્ય સદઅસદ્યોની જન્મસુ. કારણ ગુણ સંગ. આ સુખ અને દુઃખ હું ને તમે અનુભવીએ છીએ એનું કારણ શું છે? ગુણ સંગ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, નોટ જસ્ટ ધ ક્વોલિટી, ગુણ. દરેક મેટર પ્રકૃતિને ગુણધર્મ હોય,
પણ એની સાથે આઈડેન્ટિફિકેશન, વન્સ યુ આઈડેન્ટિફાઈ, તાદાત્મ્ય થાય તો હું સુખી, હું દુઃખી. જો તાદાત્મ્ય ના હોય તો યુ બીકમ વોટ? સાક્ષી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. 2 વીક પહેલા નોટ આ ક્લાસમાં પણ અમારા રવિવારના ક્લાસમાં મેં દાખલો આપ્યો હતો. આપણે બધાએ મહાભારત જોયું છે. મહાભારતની અંદર જ્યારે યુધિષ્ઠિર બધું હારી જાય છે, દ્રૌપદીને પણ હારી જાય છે, પછી દુર્યોધન એટલે કે દુશાસનને કે છે દ્રૌપદીને લઈ આવ, હવે મારી છે, અને ઘસડીને લઈ આવે છે અને એની સાડી ખેંચે છે. એ વખતે દરેક પ્રેક્ષક જે હોય, રાઈટ, when we see it, when we are watching, right, you identify. શું થાય? એના ગુણ જોડે તાદાત્મ્ય થાય. અને જે દુઃખ દ્રૌપદી અનુભવી રહી છે, બધાની સામે જુએ છે, કોઈ મદદ નથી કરતું, એ દુઃખ આપણને પણ થાય આપણા હૃદયમાં. ઇવન 1-2 આંસુ પણ ટપકી જાય, અથવા એટલીસ્ટ અંદરથી રડવું આવે. શા માટે? તાદાત્મ્ય એને કહેવાય, ગુણધર્મ જોડે. પણ ધારો કે કોઈ એવો માણસ હોય જે મામા શકુની જેવો હોય, દુશાસન જેવો હોય, દુર્યોધન જેવો હોય, એ પણ એ જ મહાભારતનો સીન જોતો હોય, એને દુઃખ થાય? Remember, when he sees it, he says, very good, Dushasan, keep doing it. કારણ કે એની પ્રકૃતિ એવી છે, તો એને એ જ આઈટમ, એ જ સીનની અંદર સુખ થાય. રાઈટ? સુખ અને દુઃખ, સુખી દુઃખી, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન અસ. એટલે ભગવાન શું છે? કારણમ ગુણ સંગસ્ય. આનું કારણ આપણું સંગ, આઈડેન્ટિફિકેશન, તાદાત્મ્ય વિથ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. જો તાદાત્મ્ય નહીં હોય તો યુ આર સાક્ષી. સાક્ષીને કોઈ કઈ થાય, સાક્ષી ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. બટ યુ આઈડેન્ટિફાય કે આ સારું થયું, આ ખરાબ થયું, આ મને ફાવશે, મને નહીં ફાવે, સુખી અને દુઃખી થઈ જાય. એટલે ભગવાન કે છે પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ ભૂંગતે પ્રકૃતિ જાન ગુણમ કારણમ ગુણ સંગસ્થ સત અસત્યોની જ. પછી કે છે અસ્ય, ગુણ સંગસ્ય અસ્ય એટલે ક્ષેત્રજ્ઞસ્ય પુરુષસ્ય, જે એ પ્રકૃતિસ્થ, મિનિંગ આપણે એને જીવ કહેવાય, એ જીવ સદ અસદ્યોની જન્મસુ. એ જીવ જે પ્રમાણે વર્તન કરે, રાઈટ, જુદા જુદા એક્સપિરિયન્સ જે રીતે બેવ કરે, એની વાસના every time an experience takes place when a body perceives the world of object, mind feels emotions, એ અનુભવ મારા મન અને બુદ્ધિમાં ઇમ્પ્રેશન તરીકે જાય, એને કહેવાય વાસના. એ વાસના મન અને બુદ્ધિમાં હોય, એ વાસના કેવી છે એ પ્રમાણે પાછો બીજા જન્મમાં મિનિંગ મૃત્યુ થાય ત્યારે શું થાય? સૂક્ષ્મ શરીર, મન અને બુદ્ધિ, આપણે કે જીવ જતો રહ્યો, રાઈટ, એ મન અને બુદ્ધિ along with all the impressions leaves the body. એટલે આ જીવનમાં હું કઈ રીતે વર્તું છું, એ વાસના ભેગી થાય અને it determines what? મારો આગલો જન્મ. એટલે શું કે છે? સત અસત યોની જન્મ શું. સત મિનિંગ દૈવી, એન્જલિક, આપણે એન્જલ કહીએ ને, તે કહેવાય ઇન્દ્ર રાજા છે, સ્વર્ગની અંદર આપણે કહીએ. અને અસત મિનિંગ લોઅર યોની, પશુ યોની, પક્ષી યોની, ફિશ એટસેટ્રા, જે પ્રમાણેના સંસ્કાર. અને જ્યારે ઇક્વલ બેલેન્સ હોય ત્યારે મનુષ્ય તરીકે જન્મ થાય. એટલે આપણે કઈ તરફનો જન્મ નેક્સ્ટ થશે, ટોટલી અપ ટુ અસ, હાઉ વી લીવ અવર લાઈફ. અત્યારે ઇટ ઇઝ સિમ્પલ, રાઈટ? તમે આખું કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ભણો તો કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થાવ ત્યારે કેમિકલ એન્જિનિયર થાવ. ઇફ યુ ટેક ઇંગ્લિશ એઝ અ લેંગ્વેજ, તો when you graduate you become an English teacher. મેડિકલ સ્ટડી કરો તો you become a doctor. એવી રીતે આખું જીવન કારણમ ગુણ સંગસ્ય. અનુભવ બધા થાય, પણ હું કઈ રીતે વર્ચું છું, લુચ્ચાઈથી જ વર્તતો હોય, ખોટું જ કરતો હોય, તો એ પ્રમાણે સંસ્કાર હોય તો એ માણસ એ જ રીતે વર્તે. જે સીધો વર્તતો હોય, દરેક જણ પોતાની પ્રકૃતિ. ધીસ ઇઝ વાય આપણે નથી કહેતા નાનું બાળક જન્મે, રાઈટ, આપણા ગુજરાતીમાં શું કહેવત છે? પુત્રના લક્ષણ પારણામાં. વાય? સત અસદ્યોની જન્મ શું. આગલા જન્મમાં સંસ્કાર લઈને આવ્યો હોય, આસ્તે આસ્તે મેનિફેસ્ટ થાય, અને જેમ મોટો થતો જાય, યુ કેન સી કે એની પ્રકૃતિ એના ભાઈ બહેન કરતા જુદી હોય. નોટ કે બધાની ખરાબ હોય, પણ દરેકની પ્રકૃતિ જુદી જુદી હોય.
બેઇસ્ડ ઓન એ લોકોના પૂર્વ સંસ્કાર શું છે પ્રકૃતિ ગુણ સંગસ્ય સદ અસદ યોની જન્મસુ એટલે હવે ભગવાને આ કમ્પ્લીટ કર્યું કે જે બ્રહ્મન ચૈતન્ય બધે છે રિમેમ્બર ઇટ ઇઝ વન ઓનલી પણ when it gets reflected in different ક્ષેત્ર meaning individual કાર્ય દરેકના શરીરમાં પુરુષસ્થ એક છે બ્રહ્મન વન અલોન એક જ છે પણ દરેકના શરીરમાં રહેલો પણ ક્ષેત્રજ્ઞ કારણ કે રિફ્લેક્ટ થયેલો છે એને આપણે કહીએ જીવ પણ ઇટ ઇઝ નોન સેપરેટ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ આકાશ આ રૂમમાં ને બહાર છે એક જ છે ધ સન રિફ્લેક્ટેડ ઇન મેની પોટ્સ કુવા પાસે ગોપીઓ ગઈ હોય કે પાણી ભરવા અને ઘણા બધા એ લોકો તો ત્રણ પાંચ પોટ લઈને જાય રાઈટ માથા પર 3 જમણી બાજુ ડાબી બાજુ પાણી ભરીને પછી કુવાની બહાર મૂકે અને સૂર્ય બધા જ પોટમાં રિફ્લેક્ટ થાય દરેક રિફ્લેક્ટેડ ધારો કે એક કોન્શિયસ હોય આપણે અત્યારે સૂર્યનો દાખલો લઈએ છીએ પણ વેન ઇટ ઇઝ સપોઝ આત્મા રાઈટ પ્રકૃતિસ્થ એ ધારો કે કોન્શિયસ હોય અને કે હું તો 1 લીટરનું માટલું છું અને કેટલું ચોખ્ખું છું પછી બીજું ધારો કે મેટલનું હોય તો એમાં રિફ્લેક્ટેડ હોય કે હું તો મેટલનું છું કોઈ પાણી જરા બરોબર નહીં હોય ડોળું હોય તો પેલું સૂર્યનું રિફ્લેક્શન તૂટી જતું હોય એમાં બીકોઝ પાણી આમ થાય તો થાય કે આ હું તો દુઃખી છું તૂટી જાઉં છું એટલે દરેક રિફ્લેક્શન પોતાના શરીર મિનિંગ જે ઘડા કે ડોળ જોડે આઈડેન્ટિફાય થાય ને કે હું તો 5 લીટરનો છું હું તો 2 લીટરનો છું એ અહંકાર સુખી દુઃખી દરેક પોતે આઈડેન્ટિફિકેશન તાદાત્મ્ય લીધે થાય પણ જે રિફ્લેક્શન સૂર્યનું સમજી જાય કે હું તો રિયલી છું જ નહીં મારો રિયલ નેચર ઇઝ સૂર્ય જે આકાશમાં છે તે જ this is only reflection has no real existence it only appears because of the reflecting medium similarly ભગવાન અહીંયા બતાવ્યું કે મારા તમારામાં અત્યારે જે જીવ છે it is only being reflected but essentially what are we not the reflection Brahman alone Paramatma alone we are so that he says in the next sloka उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः look at the last quarter अस्मिन् देहे परः पुरुषः देहेस्मिन् पुरुष पर देहे अस्मिन् એટલે કે આ अस्मिन् देहे આ શરીરમાં પરહ પુરુષ એ જ પરમ પુરુષ ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવાન બ્રહ્મન પરમાત્મા રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધીસ બોડી પ્રકૃતિસ્થ જે પહેલા સમજાવ્યું કે એક એટલે આ ક્ષેત્રની અંદર છે એનું સ્વરૂપ શું છે એ હવે ભગવાન કહે છે કે ચૈતન્ય પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ સો ક્ષેત્રજ્ઞ અને બ્રહ્મન આર વન એન્ડ ધ સેમ appearing condition it appears as ક્ષેત્રજ્ઞ in me પણ totally is એ ચૈતન્ય તો હવે ભગવાન કહે છે એનું સ્વરૂપ શું છે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ઉપદ્રષ્ટા એટલે સમીપ સાક્ષી દ્રષ્ટા જે જુએ છે પણ ભાગ નથી લેતો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ દ્રષ્ટા સી યુ સી સમથિંગ ભાગ ક્યારે લઈએ તાદાત્મ્ય થાય કે આમ થવું જોઈએ અહીંયા આમ આ ખોટું છે પણ ઉપદ્રષ્ટા સમીપ જે પણ જોઈએ ઇવન અંદર મનમાં પણ જે લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય ધેટ ઇઝ હ્યુમન નેચરલ પણ આઈડેન્ટિફાય નહીં કરે ભાઈ આ જગત ઈશ્વરનું છે ભગવાનની જ ભગવાન જે કરે છે એ સારા માટે કરે છે વર્તમાનમાં મારે શું કરવું સંજોગ વસાત
એ ધર્મ ધ્યાનમાં રાખી અને all I have to do is act, then live the results. This ties in with કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. ભગવાન પ્રારબ્ધ વસાત જુદા જુદા સંજોગો કન્ટિન્યુઅસ લાવે, પણ ભગવાન પોતે શું છે? ઉપદ્રષ્ટા, સાક્ષી. થિંક ઓફ ઇટ. રાત્રે દુનિયામાં જનરલી મોટાભાગના લોકો સૂઈ જાય. સવારે સૂર્ય ઉગે એટલે એક્ટિવિટી શરૂ થાય. એટલે સૂર્ય ભગવાન ઉપદ્રષ્ટા કહેવાય, રાઈટ? એની દેખતા હી ઇઝ સીઈંગ એવરીથિંગ. બટ કોઈ સૂર્યની લાઇટમાં ભણવા બેસે, દૂધ વાળો દૂધ ડિલિવર કરે, છાપા વાળો છાપો ડિલિવર કરે, જુદા જુદા લોકો જુદી જુદી એક્ટિવિટી કરે, પણ સૂર્યનારાયણ શું કે? ઉપદ્રષ્ટા, રાઈટ? સાક્ષી ઓફ એવરીથિંગ ધેટ ઇઝ હેપનિંગ. હી ડઝન્ટ ટેક પાર્ટ ઇન એની એક્ટિવિટી. પણ બધી એક્ટિવિટી સનરાઈઝ પછી શરૂ થાય ઇન જનરલ. Similarly, Chaitanya does not take any part in any activity, but any presence માં ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે પ્રકૃતિસ્થ પુરુષ, મારા હૃદયમાં રહેલું ચૈતન, પરસીવર, ફીલર, થિંકર, જીવ તરીકે, એ જ બ્રહ્મન જીવ તરીકે ઉપદ્રષ્ટા, સમીપ, meaning સમીપ સાક્ષી. Totally up to me. I can remain સાક્ષી of everything that is happening. સાક્ષી અનુમંતા. Remember, સૂર્ય ભગવાન કોઈ દિવસ એવું નથી કહેતા કે મારી લાઈફમાં ખૂન નહીં કરો કે ભણો નહીં, જે કરવું હોય તે કરો. એવી રીતે ચૈતન્ય ટેક્સ નો પાર્ટ. અનુમંતા, રાઈટ? ખોડીને ખૂન કરવા દે, જેને ભણવું હોય એને ભણવા દે, ધર્મ કરવો હોય એને ધર્મ કરવા દે, અધર્મ કરવો હોય એને અધર્મ કરવા દે. ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓલ્સો, રાઈટ? લાઇટની અંદર તમે પાના રમો, પોકર રમો, ખૂન કરો, વાંચો, ઇટ ડઝન્ટ ઇન્ટરફિયર. એવી રીતે ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા, ચ ભરતા, ચ ભોગતા. પોષે પણ એ જ છે, નરીશ પણ એ જ કરે છે. રિમેમ્બર 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં સૂર્યમાં પ્રકાશ પણ હું છું, ચંદ્રમાં શીતળતા હું છું, ભગવાન કહે છે. એટલે ભરતા, દરેકનું, મારું તમારું દરેકનું પોષણ પણ એ જ કરે છે. અને આપણામાં જ રહીને પુરુષસ્થ પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિની અંદર પ્રકૃતિસ્થ પુરુષ રહીને એ જ બધું ભોગવે પણ છે. ભરતા ચ ભોગતા. પણ એનું સ્વરૂપ શું છે? મહેશ્વર, મહા ઈશ્વર. ઈશ્વર meaning Chaitanya Virit Maya, the one who is controlling the Maya. Mayapati, he is the one in charge of everything. Maheshwara, who takes no part. And that's why he is called what? Paramatma iti. એને કહેવાય પરમાત્મા. એટલે બે થાય. સી રિમેમ્બર, પુરુષ અને 15મા ચેપ્ટરમાં આવશે ઉત્તમ પુરુષ. ઉત્તમ પુરુષ એટલે દિસ પરમાત્મા ઇતિ ચ અપી ઉક્ત. એને કે છે પરમાત્મા, મિનિંગ બ્રહ્મન નારાયણ. હી ઇઝ કોલ્ડ પરમાત્મા. પરમાત્મા. અને પ્રકૃતિસ્થ ઇઝ પરસીવર, ફીલર, થિંકર. સો પરમાત્મા ઇતિ ચ ઉક્તિ અસ્મિન દેહે પરપુરુષો. એ જ પરમાત્મા અસ્મિન દેહ, મારા શરીરમાં, મન અને બુદ્ધિમાં રિફ્લેક્ટ થઈને પ્રકૃતિસ્થ પરસીવર, ફીલર, થિંકર તરીકે એક્ઝિસ્ટ થાય છે. ભગવાન કહે છે અસ્મિન દેહ પુરુષ. એટલે સી ભગવાને આખું સિન્થેસાઇઝ કરી અને હી ઇઝ બ્રિંગિંગ કે જીવ, જગત અને ઈશ્વર કોણ છે. જીવ એટલે આપણે કહીએ હું, એટલે શરૂઆતમાં શું થાય કે હું એટલે માથાથી પગ સુધી. પણ પછી ભગવાન કહે છે જગત એટલે આખું યુનિવર્સ. વેન આઈ લુક એટ આખું યુનિવર્સ, રિમેમ્બર, માથાથી પગ સુધી જેને હું કહું છું એ પણ જગતમાં આવી જાય કે નહીં? જ્યારે હું જગત કહું ત્યારે તમને બધાને કહું જગતમાં છો, તમે મને જુઓ તો હું બીકમ્સ પાર્ટ ઓફ જગત. એટલે એવરીવન ઇઝ પાર્ટ ઓફ જગત ઓનલી, રાઈટ? જગત મિનિંગ વોટ? આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી ને એનો વિકાર. જેમ માટીમાંથી જુદા જુદા ઘડા બને, એવી રીતે આ 5 તત્વમાં આ બધા શરીરો બન્યા છે. અને એની અંદર પ્રકૃતિસ્થ પુરુષ, જે ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે. સર્વવ્યાપી મિનિંગ આ પ્રકૃતિમાં પણ, મારા શરીરમાં પણ છે જ, માથાથી પગ સુધી. અને ઇટ ફંક્શન્સ પ્રકૃતિસ્થ, આની અંદર રહેલો, એને કહેવાય ચૈતન્ય ઓર પરસીવર, ફીલર, થિંકર ઓર ક્ષેત્રજ્ઞ. પણ એ ક્ષેત્રજ્ઞ અને બ્રહ્મન
જુદા નથી, એક જ છે. જેમ ટોટલ આકાશ અને આ સ્પેસ ઇન ધી રૂમ ઇઝ નોન સેપરેટ, પણ તાદાત્મ્ય પેલો આપણે જો આયર્ન બોલ અને ફાયર એકબીજાના ગુણધર્મ એકબીજાને આપી દે, એવી રીતે ચૈતન્ય આ શરીરમાં થાય એટલે શું થાય, હું જ આ શરીર છું. રિમેમ્બર, જળને આપણે ચેતન માનીએ, રાઈટ? હું શરીર, હું ચેતન છું માથાથી પગ સુધી. ઇવન ધો ધ શરીર ઇઝ ઇન ઇટ, આઈ ફીલ ચૈતન એવરીવેર એક્સેપ્ટ માથા પર, મીનિંગ વાળમાં અને નખ સિવાય દરેક અવયવમાં આ એક્સપિરિયન્સ ચૈતન્ય. એટલે જ ડોક્ટરો સર્જરી કરે ત્યારે આપણને શું કહેવાય, એનેસ્થેસિયા આપે, રાઈટ? સો વી ડુ નોટ એક્સપિરિયન્સ એનીથિંગ, ચૈતન્ય ઉપર આવરણ આપી દે, રાઈટ? સો ભગવાને છે આ જગત ઈશ્વરની માયામાંથી જ આવ્યું છે, પ્રકૃતિ અનાદિ એમાંથી જ આવ્યું છે. એ પ્રકૃતિની અંદર જે ચેતન છે એ પણ ઈશ્વર છે. મીનિંગ વોટ? આખું જગત ઈશ્વર અલોન, ચૈતન્ય અલોન એપિયરિંગ એઝ જગત. ધેર ઇઝ વન વિધાઉટ એ સેકન્ડ. એક જ વસ્તુ એપિયર્સ એઝ ધ હોલ જગત. એટલે બ્રહ્મન અલોન ઇઝ, ચૈતન્ય અલોન ઇઝ. ભગવાને આ સમજાવ્યું. હવે આ તો આપણે સમજ્યા, પણ મારે આ અનુભવ કેવી રીતે? સી, ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. એક તો આ 13મો ચેપ્ટર મેક્સ એવરીથિંગ વેરી ક્લિયર, પણ વન્સ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ હેવ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધીસ. એક્સપિરિયન્સ મીનિંગ જ્યારે પણ હું લોકો જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરું ત્યારે આઈ મસ્ટ નોટ આઈ મસ્ટ સી આ બધામાં ભગવાન જ છે અને મારું મન શાંત રહેવું જોઈએ. તો એ કઈ રીતે ભગવાન કે છે? એક તો આપણે શ્રવણ, મીનિંગ શ્રુતિ, ગીતા, મહાભારત, ભાગવત, રામાયણ, વી મસ્ટ સ્ટડી ઓર સત્સંગ કરવો. શ્રુતિ મીનિંગ સાંભળવાનું, એનાથી આપણને આ જ્ઞાન આવે. પણ સાંભળવાથી શું થાય? જ્યારે સાંભળતા હોય ત્યારે તો બધું સમજ પડે. પછી શ્રવણ, પછી મનન. મનન એટલે વિચારવાનું કે આ કેવી રીતે, હું શરીર શા માટે નથી? એનો તો આજે બધી યુક્તિ ભગવાને આપી, જુદા જુદા આર્ગ્યુમેન્ટ. we sit down and we think about it. શ્રવણ, મનન, અને એટલે મનનથી શું થાય? ચિત્ત. શ્રવણથી we understand, મનનથી ક્લેરિટી આવે, અને પછી નિધિધ્યાસન અથવા મેડિટેશન કરવાથી આપણા બધી વૃત્તિઓ શાંત થાય અને આ એક્સપિરિયન્સ કે હું જ ચૈતન્ય છું. પણ આ ત્રણ કરવા માટે મોટા ભાગનાનો અનુભવ છે કે વેન આઈ સિટ ડાઉન ફોર મેડિટેશન ઓર ઇવન જપ કરવા બેસીએ, શું થાય છે? જેવું આંખ બંધ કરીએ કે તરત શું થાય? બીજો જુઓ એને શું થાય? હા, આ તો કેટલો ભગવાનનો માણસ છે, પલાઠી વાળીને ટટ્ટાર બેઠો છે, આંખ પણ બંધ છે, ખરેખર બહુ જ ધ્યાન કરે છે. પણ તમે એને પૂછો, મારું મન તો દુનિયાના બધા પ્રોબ્લેમ, મોદીએ શું કરવું, ટ્રમ્પે શું કરવું, એ બધું મેં વિચારી લીધું. મારા એક મિત્ર છે જે શેમાં પેલા 7 કે 9 દિવસ તમે જાઓ, હું ભૂલી ગયો, વિપાસના. તો એ પાછા આવ્યા પછી મેં કહ્યું કે કેવું રહ્યું? મને કે ગૌરાંગભાઈ, પહેલા 3-4 દિવસ તો દુનિયાના બધા પ્રોબ્લેમ મેં સોલ્વ કરી નાખ્યા. કે બિલકુલ તમારા જે ટીચરો એના સિવાય કોઈ જોડે વાત નહીં થાય. અને સી, અનુભવ ના હોય, ઇટ્સ નોટ એનો વાંક, કે નોટ કે વિપાસનાનો વાંક છે. વેન આઈ એમ નોટ રેડી અને સડનલી યુ સિટ ડાઉન, જેવું મન શાંત થાય કે વાસના સ્ટાર્ટ મેનિફેસ્ટિંગ, અવ્યક્ત બીકમ્સ વ્યક્ત, અને મન ચગડોળ ચડે. તો એને મારે કંટ્રોલમાં કેવી રીતે કરવું? ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, લાઈફ ધર્મથી જીવવી જોઈએ. સી, કોઈ નદી વહેતી હોય તો નદી લોકોને બહુ ઉપયોગી થાય. એનિમલ્સ ત્યાં પાણી પીવા આવે, નાના છોકરાઓ તરવા જાય, પાણી ત્યાંથી ભરે. કારણ કે નદીમાં પાણી વહે છે નોર્મલ સ્પીડે, અને સ્લોલી આવે એટલે બધા સસ્પેન્ડેડ સોલિડ પણ સેટલ થઈ ગયા હોય, એટલે રિલેટિવલી પાણી ચોખ્ખું હોય. પણ ધારો કે બહુ જ વરસાદ પડ્યો હોય, લેન્ડસ્લાઇડ થઈ હોય, અને એટલું બધું પાણી આવે નદીમાં કે બંને તટ ઉપરથી પણ બહાર આવી જાય પાણી. હવે એ પાણી કેટલું ફાસ્ટ જતું હોય તો ત્યાં કોઈ તરવા જઈ શકે ને? એ પાણી તમે પીવા માટે પણ જઈ શકો,
ઇનફેક્ટ પૂર આવી ગયું, આપણે કહીએ કે આ નદીમાં પૂર આવ્યું છે, એ પાણી કોઈને યુઝફુલ, એ નદી કોઈને યુઝફુલ નહીં થાય. પણ એ નદીમાં જ્યારે પાણી સરળ હોય, નિર્મળ અને એમને વહેતું હોય તો કામ લાગે. એક ડોલ પાણી ઇઝ નોટ નદી, એક ટબ ભરીને પાણી ઇઝ ઓલ્સો નોટ નદી. પણ જ્યારે પાણી કન્ટિન્યુઅસલી વહેતું હોય ત્યારે આપણે એને નદી કહીએ. એક વિચાર કે વૃત્તિ મન નથી બનાવતી, 10 વિચાર પણ મન નથી બનાવતી. પણ જ્યારે એક પછી એક વિચાર આવતા હોય, વૃત્તિ એક પછી એક, એને કહેવાય મન. પણ જ્યારે મનમાં એટલા બધા વિચારો આવે, એટલી બધી વૃત્તિઓ, મિનિંગ કન્ટિન્યુઅસ એક પછી એક, એ મન કામનું નહીં. પણ જે મન રિલેટિવલી ક્વાયટ હોય, જેમ નદી નોર્મલી વહેતી હોય, બહુ જ ફાસ્ટ પાણી હતું નહીં. હવે ફાસ્ટ મિનિંગ ક્વોન્ટિટી ઓફ થોટ્સ ક્યારે વધે? જ્યારે મારું મન સરળ ના હોય, હું જુઠ્ઠું બોલતો, લુચ્ચો, you can see, right, when we are very excited, etc. So many thoughts કે most people complain કે મારા મનમાં એટલા વિચાર આવે છે, મને શાંતિ નથી. We try to control our વિચાર, but we never say કે મારું વર્તન કેવું છે. વિચાર મનમાં આવે, વર્તન. એક દાખલો આપું, ધારો કે મેં 3 જણને જુદી જુદી વસ્તુ કહી હોય, રાઈટ? મિનિંગ એકને કહું કે હું આમ છું, બીજાને કહું કે હું તો ત્યાં હતો, ત્રીજાને કહું કે હું હતો જ નહીં. હવે એ 3 ધારો કે સાથે મળે ને મને મળે તો મારા મનમાં કેટલા વિચાર આવે? આઈ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે કંઈ પણ વસ્તુ વાતો કરીએ પણ એટલીસ્ટ એ ટોપિક તો ના જ નીકળવો જોઈએ કે 1:30 વાગે હું ક્યાં હતો. કારણ કે એકને મેં આમ કહ્યું છે, બીજાને આમ કહ્યું છે, ત્રીજાને આમ કહ્યું છે. હવે એ વખતે મારા મનમાં વિચારો ફાસ્ટ ચાલતા હોય કે સ્લો? એકદમ ફાસ્ટ. કેવી રીતે એવોઇડ કરવું, કયો ટોપિક કરવો, આમ તેમ. જેટલી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ અને સરળ જીવન હોય, ધાર્મિક જીવન હોય, પ્રેઝન્ટમાં લીવીએ, કર્મણીએવ અધિકારસ્તે, હે ભગવાન, દરેક વસ્તુ કરીએ પણ એનું ફ્રૂટ ભગવાન પર છોડો. ભગવાન, હું કર્તવ્ય કરીશ તે કહ્યું છે 3જા ચેપ્ટરમાં, રિઝલ્ટ મારા હાથમાં નથી. એકવાર કર્મનું ફળ જો હું ભગવાન પર છોડી દઉં, અડધા ઉપરના વિચારો ઘટી જાય. થિંક ઓફ ઇટ. તમે એકલા જ્યારે પણ થાવ ત્યારે કયા વિચારો આવે છે? મેં આમ કર્યું, આનું રિઝલ્ટ શું આવશે, હજુ આમ નથી થયું. See, we are always living in the future or regrets of the past. મારે આવું નતું કરવું, ફલાણાએ આમ કેમ કર્યું. ડ્રોપ બોથ. મારો કૃષ્ણ will take care of everything. તો જ quantity of thoughts will reduce. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખવું કે કૃષ્ણ will take care of everything, તો ક્વોલિટી ઓફ થોટ્સ વિલ ઇમ્પ્રુવ. કારણ કે હવે હું ભગવાનને શરણે છું. ભગવાનને શરણે રહીએ એટલે ખોટા પણ વિચાર, મનમાં વિચાર તો આવે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ અહીંયા સુધી આવે અને જ્યારે આપણે અલર્ટ હોઈએ, વી કેન કેચ ઇટ કે આ ખોટું છે, આ મારે નહીં કરવું જોઈએ. કેરલેસ હોઈએ તો નહીં, પણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય તો એવો વિચાર પણ આવે તો ભગવાન, આ મારે નથી કરવું, આ ખોટું છે. ભગવાન વિલ હેલ્પ મી એટ ધેટ ટાઈમ. એટલે ડિરેક્શન, નદીની પણ ડિરેક્શન દરિયા તરફ હોવી જોઈએ, નોટ તટ. એવી જ રીતે મારા ક્વોન્ટિટી ઓફ થોટ શુડ બી લેસ, ક્વોલિટી શુડ નોટ બી બેઝર. અને ડિરેક્શન ક્યાં હોવી જોઈએ? જનરલી આપણી ડિરેક્શન ક્યાં હોય છે? વર્લ્ડ ઓફ ઓઈટી, રાઈટ? આમ કરીશ, પેલાને આમ કરીશ, અહીંયા જઈશ, ત્યાં જઈશ. પણ જો ભગવાન તરફ હોય તો શું થાય? મન શાંત રહે. બહુ એક્સાઇટમેન્ટ આવે, બહુ એક્સાઇટમેન્ટ, આમ કરવાના છો, તેમ કરવાના છો. દરેક વસ્તુ ટાઈમ પ્રમાણે થયા જ કરે. there is no reason to get unnecessarily excited. તમે જોશો સંત મહાત્મા, આપણે જ્યાં બહુ ઊંચા નીચા થઈ જતા હોય, તે યુઝ્યુઅલી આર નોટ એક્સાઇટેડ, કે થયા કરે છે આ તો બધું. એટલે વોટ યુ એન્ડ આઈ હેવ ટુ બી કેરફુલ અબાઉટ. સે આ ભણીએ તો છીએ, આ સમજાય છે, પણ મારા જીવનમાં ઉતારવા માટે આઈ મસ્ટ કોન્સ્ટન્ટલી ઓબ્ઝર્વ કે મારા મનમાં બહુ વિચારો ચાલે છે. જો બહુ ચાલતા હોય, ધેટ મીન્સ મને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી. લીવ ઇટ ટુ કૃષ્ણ.
અને એને માટે પેલું કહે છે ને, સબ દુઃખો કી, પેલું કયું ગીત હતું વર્ષો પહેલા, સબ દુઃખો કી लाख दुखों की एक दवा है. हाँ, यूं ના ઘબરાના, રાઈટ, કાહે ઘબરાય, રાઈટ, એવી રીતે જપ કરો, સબ દુઃખો કી એક દવા. શા માટે? ખોટા વિચારો એમને આવતા હોય, બહુ ચિંતા થતો હોય, ધારો કે તમારા ઘરમાં કોઈની તબિયત સારી નથી, હવે there is only so much you can do. તમે એ લોકોની એની સેવા કરો, ડોક્ટર દવા આપે તો ટાઈમસર દવા આપો, પણ હવે અમુક ઉંમર થાય ને શરીર પર વીક થતું હોય, there isn't anything you can do. એ વખતે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ. સી યુ હેવ એ ચોઇસ. તમારા ઘરમાં જે માંદું છે એના જ વિચાર કરો અને એની સાથે તાદાત્મ્ય કરીને ચિંતા કરવી કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ. રિમેમ્બર, રિઝલ્ટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ, પણ ઇફ આઈ કીપ ચેન્ટિંગ શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ 10, 15, 20, 25, 50 વાર કરીશ, મનમાંથી પેલો વિચાર જતો રહેશે અને મન શાંત થઈ જશે. ક્વોન્ટિટી ઓફ થોટ્સ વિલ રિડ્યુસ, ક્વોલિટી વિલ ઇમ્પ્રુવ, બીકોઝ હું ભગવાનનો વિચાર કરું છું. અને પછી જ્યારે હું ધ્યાન કરવા બેસું તો નેચરલી ધ્યાન લાગશે, પણ નહીં તો મને ધ્યાન નહીં લાગે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીવન ટુ ડુ એઝ મેની, જેટલી માળા ફેરવાય દિવસમાં, નોટ એક બે. સી તમે 20-30 વર્ષના હો તો આઈ વુડ સે 2 માળા રોજ કરો, પણ મોટા ભાગના, મેની ઓફ યુ એક્સેપ્ટ અ ફ્યુ, બટ મોટા ભાગના આપણે ગ્રહસ્થ જીવનમાંથી પણ વાનપ્રસ્થ અને ઉપરના જેમાં છીએ, તો જેટલી બને એટલી માળા ફેરવો. માળા સાથે હોય તો વધારે સારું, પણ ન હોય તો આંખના વડે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. કીપ રિપીટિંગ. અનનેસેસરી થોટ છે, રેકડ વાગ્યા જ કરતી હોય મનમાં, એકના એક વિચારો ચાલતા જ હોય કે હું આમ કરીશ, ડુ ઇટ એન્ડ ડ્રોપ ઇટ. ગુરુદેવ again and again he used to tell us, drop it. Drop it meaning કામ કરતી વખતે કામના વિચાર આવે, પણ જે પણ કરતા હોય એ પતી જાય, ડ્રોપ ઇટ, લીવ ધ રિઝલ્ટ્સ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ, શ્રી રામ જય જય રામ. કીપ રિપીટિંગ, that is the most important thing. અને જ્યારે પણ કંઈ પણ કરીએ, remember, we don't need ભગવદ્ ગીતા, we don't need ગુરુ. હું ધર્મથી કામ કરું છું કે નહીં, everybody knows it, isn't it? જ્યારે મારું કોન્શિયસ કે આ ખોટું છે, અને બધાને જ ખબર હોય, right? Who does anything? It is human. There are very few gray areas કે આપણને ખબર નહીં કે હું આમ કરવું એ સારું છે કે નહીં, નોર્મલી. એટલે જ્યારે પણ એ વૃત્તિ આવે તો હે ભગવાન, લોક, મને આ ખોટું કરવાનું મન થાય છે, આઈ નો કે આ ખોટું છે, તું મદદ કર. રન ટુ કૃષ્ણ લાઈક એ લિટલ ચાઇલ્ડ રનિંગ ટુ મધર. કૂતરો પાછળ આવે તો કેવું નાનું બાળક મમ્મી પાસે દોડી જાય, એવી રીતે તમારા જ રૂમમાં વેરેવર યુ હોય, રન ટુ કૃષ્ણ. હે ભગવાન, તું મને મદદ કર, મારે આ નથી કરવું, અથવા આ મારે કરવું જ જોઈએ પણ મારું મન ના પાડે છે, પણ આ ખરું છે તો મારે કરવાની હિંમત આપ, મારે આ કરવું જ છે. આ જો આપણે કરીએ તો ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે ક્વોલિટી ઓફ થોટ્સ વિલ ઇમ્પ્રુવ, ક્વોન્ટિટી રિડ્યુસ થશે. Then meditation will become very easy. Otherwise, meditation will be very, very difficult. Okay? I think I will ask Anil Bhai एक announcement है, since I'm coming to India. So Anil Bhai. હરિઓમ. પૂજ્ય ગૌરાંગભાઈ સોમવારે અહીંયા હ્યુસ્ટનથી મુંબઈ જવા નીકળશે. પૂજ્ય અંકલ ભારતમાં જાન્યુઆરીની 21 તારીખ સુધી હશે, તો આ કારણે આપણા સત્સંગ ટૂંક સમય માટે બંધ થશે. અંકલ પાછા આવી જશે 21મીએ, એટલે જાન્યુઆરીની 23મી ગુરુવારે આપણા પાછા સત્સંગ શરૂ થશે હ્યુસ્ટોનિયન માટે. અને જે મુંબઈમાં છે એ લોકો માટે શુક્રવારે સવારના, એટલે 24મી જાન્યુઆરીએ આપણા સત્સંગ શરૂ થશે. ને આ માહિતી અમે વોટ્સઅપમાં પણ ડિટેલમાં મોકલાવી દઈશું. પણ મુખ્ય એમ જ કે આપણો નેક્સ્ટ ક્લાસ 23rd જાન્યુઆરી થર્સડે
for Houstonians. And for those who are in Mumbai, 24th January, Friday morning. Hari Om. મારી એક તમને વિનંતી, આ 13મું ચેપ્ટર ઇઝ નોટ ઇઝી, પણ યુટ્યુબ પર તમને ખબર છે કે યુટ્યુબમાં લિંકથી મળે. ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ ઇફ યુ કેન પહેલાથી 23મા શ્લોક સુધી વળી પાછું આ એક વીક સાંભળો એટલે લિંક તૂટી જાય, પણ રોજ તમે એક પ્રવચન સાંભળો અહીંયા સુધી 23 શ્લોક સુધી, you will get વધારે સમજણ પડશે, because રોજ સાંભળો rather than once a week. So those of you who have time and who can do it. You will get the very essence of Bhagavad Gita, because this is kind of the heart. 13મું chapter, Bhagwan brings everything together and completes Jeev, Jagat and Ishwar. Okay, Rucha, can you sing a bhajan? वैष्णवजन तो तेने रे कहीजे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णवजन तो तेने रे कहीजे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए, सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले,
पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम शू ताळी रे लागी, राम नाम शू ताळी रे लागी, सकળ તીરથ એના તન મારે, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ। વણલોભીને કપટ રહિત છે, ક્રામ ક્રોધ નિવાર્યા રે, ભણે નરસૈયો એનું દર્શન કરતા, કુળ એકોતેર તાર્યા રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Hari Om, everyone. And I'll be seeing some of you in Mumbai on 14th. Hari Om.